ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا آواز ٹھیک کرو اس پر حیران ہوتے ہوں گے کہ آج 30 اگست کو اندھیرا ہے. یہ کوئی تحریف والی بات نہیں ہے. جس دین اور اسلام کا کلمہ آپ اور میں نے پڑھا ہے وہاں بھی صحابہ ہتھیار بھی نہیں اتار رہے میدان خندق کے تو اللہ کا حکم آ گیا پھر چلیے. یہ کھانے پینے والا دین نہیں ہے اور مزے اڑانے والا دین نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ بالکل واضح بات کر رہا ہوں کہ 24 دنوں کے اندر ابھی ان کو وضو کی عزت کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا. ہم نے 6 اگست کو کہا تھا کہ جہاز سے سفیر کو نکالو اپنا سفیر واپس بلاؤ. اس کے اندر نہ کوئی فلسفہ ہے نہ کوئی منطق ہے نہ کوئی کسی کی ذات کا مسئلہ ہے نہ کسی مولانا کا مسئلہ ہے نہ کسی مسجد کا مسئلہ ہے نہ مدرسے کا ہے نہ کوئی پرچے کا مسئلہ ہے نہ کوئی فور شڈول کا مسئلہ ہے. حضور کی عزت کا مسئلہ تھا. ہم نے ان کو کہا کہ بھائی سفیر کو نکالو. ابھی تک ان کی کھوپڑی میں یہ مسئلہ نہیں آ رہا اور یہ ہالینڈ کی نمائندگی کر رہے ہیں. جن لوگوں نے ووٹ دیا وہ تو قیامت والے دن حضور کے سامنے پیش ہو گئے. میں آپ کو اپنے دل کا درد بیان کر رہا ہوں. یار کسی کے باپ کو گالی دی جائے تو فوراً مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے. کسی کی ماں کو برا بھلا کہا جائے تو بیٹے کو فوراً مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے. ایک دنیا کا سب سے بڑا گستاخ حضور کے خاکے بنا کر دنیا میں مقابلہ کرانا چاہتا ہے. عالم اسلام کو یہ مسئلہ کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ اس واسطے اگر آپ یہاں صرف ہمیں استقبال کے لیے کھڑے ہیں تو پھر آپ کی مہربانی ہمارا استقبال آپ کو فرمائیں. اگر آپ نے وہاں آنا ہے تو پھر بات کریں. عروہ بن مسعود نے بطور خوشامد حضور کی مبارک داڑھی کی طرف ایسے ہاتھ کیا تو سگے بھتیجے کو گستاخی رسول سمجھ آ گئی. فوراً اپنے چچے کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مارا. فرمایا چچا اخر یدکان لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک. فرمایا چاچے اگر جو تو خوشامد کر رہا ہے لیکن ہماری نگاہ میں بے ادبی ہے دوبارہ ایسے کیا تو میں ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا. اب یہ ہالینڈ کی نمائندگی کر رہے ہیں ان گستاخوں کی حمایت کر رہے ہیں. جیلم پل پر انہوں نے ہمارا راستہ روکا. بتاؤ زلیل کے بچوں تم مسلمان ہو ہم حضور کی عزت کے لیے جا رہے ہیں اور دنیا کے اندر حضور کی سب سے بڑی گستاخی ہونے کے لیے کام شروع ہو چکا ہے اور تم ہمارے راستے روکتے ہو. بغیر تو راستے تو ان کے روکو جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں. جو حضور کے نام پر نہیں مرنا چاہتا وہ ہاتھ کھڑا کرے. جو مرنا چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. Ya
इस वक्त कर रहे हैं, हमारे बंदों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनको मसला समझ नहीं आ रहा। कोई मुज़ाकरात नहीं, दिल के हाथ रखो। जिथे पाक नबी की इज्जत नहीं, फिर उस पाकिस्तान का मतलब क्या? चवड़े मेरे गल तो पूरी सुन, गल करे पूरी सुन। मैं पाकिस्तान का मतलब क्या होता जरा तू नारा लाया तो चलिया ये उसे हमला कर देते आइटम बम सुट देते होते थे। ये पाकिस्तान का मतलब नहीं है। पाकिस्तान का मतलब अय्याशी है, गुंडागर्दी है, अपने मफादात हैं जिन्होंने, वो इमरान हो गए या नवाज हो गए या जनरल होवन, इन्होंने अपने मफाद जे हुजूर की इज्जत वास्ते पाकिस्तान बनया होता तो कदों का हाल है नाले जंग छेड़ देंगे। तवज्जो बात सुने, इनको मसला नहीं समझ आ रहा हुजूर की इज्जत का, तो हमने इनको ये मसला समझाना है, या फिर हम दुनिया से चले जाएं। बाद में जिसका जो दिल करे सदागरी करता फिरे और हुक्मरानों की टीसियां करता फिरे, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। साढ़े बड़े कहने सन जी लेनी सारियां चाहिए, जब तक जीने साड़ी जिम्मेदारी है, जब चले गए थे जीने की जिम्मेदारी होती। इन्होंने मसला समझ नहीं आ रहा, अब इनको मसला समझाना है। और ये तो मसला है ही कोई नहीं, तस्वीर को निकालना क्या मसला है, ये तो कुछ भी नहीं है। मसला सबसे बड़ा ये था जब हुजूर के लिए इतनी बड़ी गुस्ताखी का ऐलान हुआ था, तो ये सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की तरह हालैंड के सफीर को बुलाकर कहते ये एटम बम भी हमने हुजूर के लिए बनाया हुआ है, ये शाहीन मिसाइल भी हमने हुजूर के लिए बनाया हुआ है, ये जितना हमारा साजो सामान जंगी हुजूर के लिए है, अपने बंदे को रोको वरना हम जिहाद का ऐलान कर रहे हैं। ये ऐलान होना चाहिए था। ये तो आप कमजोरी ऐसे कर रहे हैं, और इनको भी पता है कि इनके अंदर भी कुछ नहीं है, इसलिए वो सफीर कहते हैं जी वो हमारे पास में नहीं है, हमने ऐसे करना है, ऐसे करना है। जैसे मर्जी करो, सफीर को निकालना होगा, अपने सफीर को वापस बुलाना होगा। बस अब यही है, तकरीरें बहुत हो चुकी, आप अपनी दुकानों पर बैठे चाय पिए, पानी पिए, दुकानदारियां करें, कपड़े बेचें, साजो सामान बेचें, और ऐसे हमारा काफिला जा रहा हो, ऐसे करने से आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। हुजूर की इज्जत पर हमला का आदत भी हो जाएगी, हालैंड का सफीर भी चला जाएगा, वो गुस्ताख खाना खाती भी रुक जाएगी। क्योंकि आप तो समझते हमारी इतनी जिम्मेदारी है कि मौलाना लब्बैक या रसूलुल्लाह के काफिले के साथ जा रहे, हमने ऐसे जो कर दिया तो हमारी जिम्मेदारी बचे, ये बात ऐसे नहीं होगी। हाँ, ये शहादत का उल्फत में कदम रखना है, और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हाँ, ये बात, लेकिन अफसोस ये है कि इंसान की आंख खुलती उस वक्त है जब बंद होने को आती है, उस वक्त खुलने का कोई फायदा नहीं। आज वे इनकी पनाह, इन जालिमों को ये मसला समझाना है, और अगर ये नहीं समझते तो फिर हमारी जान वजूद के लिए हाजिर है। आप हाथ नहीं कोई उठाता है, कोई नहीं उठाता, ये आपकी तस्वीरें यूरोप में जाती हैं, जब ये आपकी तस्वीरें बन के जाती हैं, ये हुजूर की इज्जत के लिए जा रहे हैं, दूसरे से मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ये तो रस्मत जा रहे हैं जैसे यूरोप ने इनको दिया हुआ है कि जनाब जुलूस निकालने से बंदे की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। आप अपने चेहरों पर जलाल लाएं, गुस्सा लाएं, कि आपकी तस्वीर भी उतर जाए तो ये तो जनाब ये तो ऐसा शेर है जो खून पीने वाला है। क्यों जी? अगर साहब के मुकादमे ने फतेह मक्का के मौके से गल की थी ना, एक जनानी को शेर पे क्यों ना देते, उन्हें क्या यार और लंबे शेर उन्हें क्या हुजूर हुजूर साहब ने मुबादा को रोको, ये तो वो शेर है जो खून पी रहा हो, तो शेर को किसी ने छेड़ दिया हो, इस शेर को रोकिए। हाँ, वो फतेह मक्का वाले जनाब रहते तो उनके शेर ना, उनके धमकी का अंदाज ये था कि पूरा मक्का इर्तजत अहल मक्का था। आपने फरमाया लड़ाई का दिन हुजूर आ रहे हैं, आज काबे जी बंदे बैठ के रखते हैं, पूरा मक्का हिलिया, उन्हें शेर लेके हुजूर रोकिए रोकिए।